ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம். நமஸ்காரம். நாராயணியம்ல இன்னைக்கு 80வது தசகம் படிக்கலான் இருக்க. சமந்தகமணி வரலாறு. இந்த தசகத்தில் ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் ராகங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறுபட்டு வரும். இப்போ 1வது ஸ்லோகத்துக்கு போகலாமா? ஸ்ரீ ஹரயே நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ குருவாயூரப்பா சரணம். सत्राजितस्वमतलुब्धवदर्कलब्धौ दिव्यं समन्तकमणिं भगवन्नयाशीः तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं तस्यात्मजां त्वयिरतां चलतो विवोढुम्. இன்னொரு தடவை படிக்கிறேன். सत्राजितस्वमतलुब्धवदर्कलब्धौ दिव्यं स्यमन्तकमणिं भगवन्नयाचीः तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं तस्यात्मजां त्वयिरतां चलतो विवोढुम्. 2வது ஸ்லோகம். अदत्तं तं तुभ्यं मणिवरमणेनाल्पमनसा प्रसेनस्दद्भ्राता गलभुविवहन् प्रापमृगयाम् आहन्नेनौ सिंहो मणिमहसि मां सभ्रमवशात् कपीन्द्रस्तं हत्वा मणिमपि च बालाय ददिवान्. अदत्तं तं तुभ्यं मणिवरमणेनाल्पमनसा प्रसेनस्दद्भ्राता गलभुविवहन् प्रापमृगयाम् आहन्नेनौ सिंहो मणिमहसि मां सभ्रमवशात् कपीन्द्रस्तं हत्वा मणिमपि च बालाय ददिवान्. 3வது ஸ்லோகம். शशंसुत्सत्राजित् गिरमनुजना स्वामनिहरं जनानां पीयूषं भवति गुणिनां दोषकणिकाम्. ततः सर्वण्योऽपि स्वजनसहितो मार्गणपरः प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमपि गतो भूकपिगुहाम्. शशंसुत्सत्राजित् गिरमनुजना स्वामनिहरं जनानां पीयूषं भवति गुणिनां दोषकणिकाम्. ततः सर्वण्योऽपि स्वजनसहितो मार्गणपरः प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमपि गतो भूकपिगुहाम्. 4வது ஸ்லோகம். भवन्तमवितर्कयन्नतिवया स्वयं जाम्बवान् मुकुन्द शरणं हि मां कैहरोतुमित्यालपन् विभो रघुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिक् चिरं तव समर्चनं व्यदितभक्तचूडामणिः. भवन्तमवितर्कयन्नतिवया स्वयं जाम्बवान् मुकुन्द शरणं हि मां कैहरोतुमित्यालपन् विभो रघुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिक् चिरं तव समर्चनं व्यदितभक्तचूडामणिः. भूत्वा तेन दत्तां नवरमणीं वरमणीं च परिगृह्णन् अनुगृह्णन् नमुमागाः
सपदि च सत्राजिते मणिं प्रादाः भूत्वा तेन दत्तां नवरमणीं वरमणिं च परिगृह्णन् अनुगृह्णन्नमुमागाः सपदि च सत्राजिते मणिं प्रादाः. ஆறாவது ஸ்லோகம். तदनु सकलु व्रीडालोलो विलोल विलोचनां दुहितरमहोदीमान् भामां गिरैव परार्पिताम् अदितमनिनादुभ्यं लभ्यं समेत्य भवानपि प्रमुदितमनास्तस्यै वादात्मनिं गहनाशयः. तदनु स खलु व्रीडालोलो विलोल विलोचनां दुहितरमहोदीमान् भामां गिरैव परार्पिताम् अदितमनिनादुभ्यं लभ्यं समेत्य भवानपि प्रमुदितमनास्तस्यै वादात्मनिं गहनाशयः. ஏழாவது ஸ்லோகம். व्रीलाकुलां रमयति त्वयि सत्यभामां कौन्तेयदाह कथयात हुन्प्रयाते हि कान्दिनेयकृतवर्मगिरा निपात्य सत्राजितं शतधनुर्मणिमाजहार. व्रीलाकुलां रमयति त्वयि सत्यभामां कौन्तेयदाह कथयात कुम्प्रयाते हि गान्धिनेयकृतवर्मगिरा निपात्य सत्राजितं शतधनुर्मणिमाजहार. एटावद् श्लोकम्. शोकार्कुरु उपगताम् अवलोक्य कान्तां हत्वा धृतं शतधनुं समहर्षयस्तां रत्ने सशङ्क इव मैथिलगेहमेत्य रामो गदां समशिशिक्षितदार्तराष्ट्रम्. शोकार्कुरु उपगताम् अवलोक्य कान्तां शोकात्कुरु उपगताम् अवलोक्य कान्तां हत्वा धृतं शतधनुं समहर्षयस्तां रत्ने सशङ्क इव मैथिलगेहमेत्य रामो गदां समशिशिक्षितदार्तराष्ट्रम्. ஒன்பதாவது ஸ்லோகம். अक्रूर एष भगवन् भवदिच्छयैव सत्राजितः कुचरितस्य युयोज हिंसाम् अक्रूरतो मणिमनाहृतवान् पुनस्त्वं तस्यैव भूतिमुपदातुमिति ब्रुवन्ति. अक्रूर एष भगवन् भवदिच्छयैव सत्राजितः कुचरितस्य युयोज हिंसाम् अक्रूरतो मणिमनाहृतवान् पुनस्त्वं तस्यैव भूतिमुपदातुमिति ब्रुवन्ति. பத்தாவது ஸ்லோகம். भक्तस्त्वयि स्थिरतरः सहि गान्धिनेयः तस्यैव कापदमधिः कथमीश जाताम् विज्ञानवान् प्रशमवान् अहमित्युदीर्णौ गर्वं ध्रुवं शमयितुं भवता कृतैव. भक्तस्त्वयि स्थिरतरः सहि गान्धिनेयः तस्यैव कापदमधिः कथमीश जाताम्
विज्ञानवान् प्रशमवान् अहमित्युदीर्णं गर्वं ध्रुवं शमयितुं भवता कृतैव. 11வது ஸ்லோகம். यातं भयेन कृतवर्मयुतं पुनस्तौ आहूय तद्विनिहितं च मणिं प्रकाश्य तत्रैव सुव्रतधरे विनिदाय तुष्यन् भामाकुचान्तरशयः पवनेशपायाः. यातौ भयेन कृतवर्मयुतं पुनस्तौ आहूय तद्विनिहितं च मणिं प्रकाश्य तत्रैव सुरतदरे विनिदाय तुष्यन् भामाकुचान्तरशयः पवनेशपायाः. இப்போ இந்த தசகத்தில் 11 ஸ்லோகங்கள் 2 தடவை படிச்சிருக்கேன். இப்போ இதனுடைய பொருளை சுருக்கமாக சொல்கிறேன். சத்ராஜித்னு ஒரு யாதவன் சமந்தகம்னு ஒரு மணி, தெய்வீக சக்தி படைத்த அந்த மணியை சூரியனிடமிருந்து பெற்றிருந்தான். அந்த மணியை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கேட்குறார். உக்ரசேன மகாராஜனுக்கு கொடுக்கறதுக்கோசரம் அந்த மணியை கேட்குறார். சத்ராஜித்துக்கிட்ட பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கேட்குறார். ஆனால் அவன் அந்த உயர்ந்த மணியை பகவானுக்கு கொடுக்கலை. அவனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு விருப்பம் இல்லை. அவனோட தம்பி பிரசேனன் அதை கழுத்தில் போட்டுட்டு வேட்டையாட போகிறான். அந்த மணியோட ஒளியை பார்த்துட்டு ஒரு சிங்கம் அதை மாமிசன்னு நினச்சி மயங்கி அப்படியே அவனை கொன்னுடுறது. அங்கே வந்த வானர தலைவனான ஜாம்பவான் அந்த சிங்கத்தை கொன்று அந்த மணியை தனது பெண்ணான ஜாம்பவதிக்கு கொடுத்துடுறார். சத்ராஜித் பேச்சை கேட்டுட்டு மக்கள் எல்லாரும் அந்த மணியை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் திருடிட்டாருன்னு பேசிக்கிறார். கிருஷ்ணர் அதெல்லாம் கவலைப்படலை. அவர் தன்னுடைய உறவினர்களை அழைச்சிட்டு காட்டுக்கு போகிறார். அந்த மணியை தேடிண்டு காட்டில் அந்த பிரசேனனும் சிங்கமும் செத்து கிடக்கிறத பார்த்துட்டு ஜாம்பவான் வசிக்கிற குகைக்கு போகிறார். ஜாம்பவான் கிருஷ்ணரை அடையாளம் கண்டுடுறார். ஸ்ரீராமனே தாங்கள்னு சொல்லி அவரை வணங்குறார். அது மட்டும் இல்லாமல் தன் பெண்ணான ஜாம்பவதியையும் அந்த செமந்தக மணியையும் ஒப்படைக்கிறார். பகவான் அதை பெற்றுக்கொண்டு ஜாம்பவானுக்கும் அருள் புரிந்துவிட்டு திரும்பி அந்த மணியை சத்ராஜித்திடம் வந்து கொடுக்குறார். அவனுக்கு ரொம்ப வெட்கமாக போய்டுறது சத்ராஜித்துக்கு. அவன் ஏற்கனவே தன்னுடைய மகளை சததன்வாங்கிற மன்னனுக்கு கொடுப்பதா சொல்லியிருந்தான். ஆனால் இப்போ தன் பெண் சத்யபாமாவை செமந்தகமணியோடு ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்குறான். சத்யபாமாவை பெற்ற மகிழ்ச்சியில் அந்த மணியை திருப்பி சத்ராஜித்திடமே கொடுத்துட்றார் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். பாமாவோட ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கார். இந்த நிலையில் அஸ்தினாபுரம் திடீர்னு போக நேரிடுறது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு. அந்த சமயத்தில் அக்ரூரர், கிருதவர்மா இவாளோட பேச்சை கேட்டு சத்ராஜித்தை சததன்வா வந்து கொன்னுட்டு அந்த மணியை அவன்கிட்டேருந்து எடுத்து அவனை கொன்னுடுறான். ஏன்னா சத்யபாமாவை தானே முதல்ல சததன்வாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதா இருந்தது இல்லையா? அதனால் இப்போ வந்து கிருஷ்ணரில் கல்யாணம் பண்ணிட்டார். அதனால் சத்ராஜித்தை கொன்னுட்டு மணியை எடுத்துகிட்டு போயிடுறான். தன்னுடைய அப்பாவோட மரணத்தினால ரொம்ப துயரத்தோடு இருக்கிற சத்யபாமா அவளும் அஸ்தினாபுரம் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி சொன்ன உடனே திருப்பி அவர் வந்து சததன்வாவை கொன்னுடுறார் கிருஷ்ணர். சததன்பா அந்த மணி சத்ராஜித்திட்டேருந்து இந்த பெற்றிருந்த மணியை அக்ரூரர்கிட்ட ஒப்படைச்சிருப்பார். ஆக இந்த மணி இப்படி போய் கடைசியில் அக்ரூரர்கிட்ட போய் சேர்ந்துருக்கு. அதை எப்படியோ எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தி இப்போ அக்ரூரர்கிட்ட தான் இந்த மணி இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் ஊரில் எல்லாருக்கும் நிரூபிக்கணும் இல்லையா, யார்கிட்ட இந்த மணி இருக்குன்னு எல்லாருக்கிட்டேயும் சொல்லிவிட்டு சரி அந்த மணி இனிமேல் அவர்கிட்டயே இருக்கட்டும், ஏன்னா பூஜையெல்லாம் பண்ணுறவர் அவர்கிட்டயே இருக்கட்டும்னு அவர் கிருஷ்ணர் சொல்லிடுறார். இதுதான் இந்த தசகத்தோட பொருள். ஸ்ரீஹரையே நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ குருவாயூரப்பா சரணம். ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம். நமஸ்காரம்.